पाठ नंबर 10 ની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં બીજા નંબરની જે પ્રક્રિયા છે એ છે વિલોપન પ્રક્રિયા અથવા એને કહેવામાં આવે છે ડિહાઇડ્રોહેલોજનીકરણ પ્રક્રિયા અથવા એને બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા પણ કહેવામાં આવે છે। કોઈ પણ રીતે પૂછી શકે છે ડિહાઇડ્રોહેલોજનીકરણ પ્રક્રિયા લખો अथवा तो बीटा विलोपन प्रक्रिया लखो। आ रीते तमने पूछी शके छे अथवा तो कोई रासायनिक प्रक्रिया आपे ने पूरी करवानी पण तमने आपी शके छे। हवे बीटा विलोपन प्रक्रियानी अंदर अहीं बीटा कार्बन पर रहेला हाइड्रोजननुं विस्थापन थाय छे अने एक हाइड्रोजननुं अने एक हेलोजननुं बंने दूर थता होवाथी आ प्रक्रियाने दूर थता होवाथी आ प्रक्रियाने डी एटले दूर थता होय ने डिहाइड्रोहेलोजनीकरण प्रक्रिया कहे छे। हवे आ प्रक्रियानी अंदर खास तो बीटा हाइड्रोजन धरावतो हेलो आल्केन लेवानो छे अने आ प्रक्रियामां तमारे बीटा हाइड्रोजन धरावतो होय हेलो आल्केन आपणे लेवानो छे जेनी अंदर बीटा हाइड्रोजन होवो जरूरी छे। मीथेन लो तो मीथेन में बीटा हाइड्रोजन होय नहीं कारण के एमां पहलो कार्बन जे होय एने आल्फा कार्बन कहेवाय अने बीजा कार्बन ने कहेवाय बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन एटले बीटा कार्बन पर रहेला हाइड्रोजन ने कहेवामां आवे छे बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन धरावता हेलो आल्केननी आल्कोहोलीय केओएच साथे प्रक्रिया करवानी। आल्कोहोलीय केओएच साथे केओएच ना द्रावण साथे गरम करवानुं छे। गरम करवामां आवे छे। ज्यारे बीटा हाइड्रोजन धरावतो हेलो आल्केन आ हेलो आल्केन ने आल्कोहोलीय केओएच नुं द्रावण बनाववानुं अने ए द्रावण बनावी अने आ हेलो आल्केन एनी अंदर उमेरी देवानुं। त्यारबाद बनतुं जे मिश्रण छे एने गरम करवानुं। हवे गरम करीए त्यारे एटले गरम करवामां आवे छे त्यारे हेलो आल्केन ना जे बीटा कार्बन पर रहेलो हाइड्रोजन छे ते बीटा कार्बन मांथी परथी हाइड्रोजन परमाणुनुं अने आल्फा कार्बन परथी हेलोजन परमाणुनुं विलोपन थाय छे। विलोपन थवुं एटले दूर थवुं। विलोपन थवुं एटले दूर थवुं। विलोपन थईने आल्कीन निपज मळे छे। एक जनरल फॉर्म्युला आपी अने आवुं क्यारे थाय तो के एनी साथे कोई इलेक्ट्रॉन घनता धरावतो प्रक्रिया के एमनी नजीक आवे छे त्यारे आवुं बने छे। त्यां सुधी कशुं थतुं नथी। एटले आवो एक बीटा हाइड्रोजन धरावतो आल्काइल हेलाइड आपणे लईए तो अहींया आ आल्फा कार्बन कहेवाय अने आ बीटा कार्बन कहेवाय। बीटा कार्बन पर रहेलो हाइड्रोजन आवुं क्यारे थाय तो के एनी नजीक कोई केंद्र अनुरागी प्रक्रियक आवे त्यारे अने आनी असरना कारणे आवुं क्यारे बने छे तो के घणीवार एवुं बने के जे अहींया सब्स्टिट्यूट थतो प्रक्रियक जे छे मोटा कदनो होय त्यारे ए सीधो ज एमनी नजीकना हाइड्रोजन ने दूर करी नाखे, केंद्र सुधी जाय नहीं,
केंद्र सुधी जाय नहीं ए पहला तो अहींया एमनी नजीक आवता होय एवा हाइड्रोजन ने एमना अबंधकारक इलेक्ट्रॉन जे छे ए आपी अने आ हाइड्रोजन ने पोताना तरफ खेंची ले छे। परिणामे शुं थाय के आ बंधना इलेक्ट्रॉन छे आ हाइड्रोजननो एक इलेक्ट्रॉन आमां होय अने कार्बननो एक इलेक्ट्रॉन आमां होय। हवे आ बंने इलेक्ट्रॉन छे आ कार्बन छे एमनी अहींया द्विबंध बनावी नाखशे। हवे अहींया द्विबंध बने तो कार्बन अने कार्बन वच्चे ना जे बंध छे ए बंध वधी जाय, कार्बनना बंध वधी जाय आ कार्बनना बंध। परिणामे आ बंधना इलेक्ट्रॉन छे एना कारणे आ बंधना इलेक्ट्रॉन छे या हेलोजन उपर आवे अने हेलोजन અહીંથી छूटो पड़े। परिणामे अंते दूर तो आ हेलोजन ज थाय छे। एटले प्रबळ बेज KOH साथे एना बेज कहेवाय कारण के एनी अंदर आपणे आ KOH छे ए प्रबळ बेज छे अने माटे आल्कोहोलिक आपणे KOH आनी अंदर उमेर्युं जेथी करीने आ थोड़ोक एसिडिक बने अने एसिडिक बने तो आमांथी OH छे ए छूटो पड़े अने ए OH छे ए अहींया आ OH तरीके अहींया OH आवे अने ए OH छे ए हाइड्रोजनने लई ले तो पाणीनो अणु बनी जाय अने परिणामे અહીંથી आ हेलोजन दूर थाय। ए हेलोजन छे ए आ हाइड्रोजन साथे पण जोड़ाई शके छे। आ हेलोजन छे ये अलग पड़ी जाए आ OH छे आ हाइड्रोजन साथे जोड़ाईने पाणीनो अणु बनी जाए। तो आवी रीते आ विलोपन प्रक्रिया थाय छे परिणामे निपज छे आल्कीन मळे छे। केवी मळे? आल्कीन। जो आमांथी आ K+ अने OH- छूटो पड्यो आ जे छे केंद्र अनुरागी प्रक्रियक होय। आ केंद्र अनुरागी प्रक्रियक छे। आ केंद्र अनुरागी प्रक्रियक ज्यारे आनी अंदर उमेरवामां आवे छे त्यारे आनी अंदर आपणे उमेरीए छीए त्यारे आ OH एटले के आ B हवे ए आनी नजीक आवे छे त्यारे ए हाइड्रोजनने आ बे इलेक्ट्रॉन अबंधकारक इलेक्ट्रॉन छे ए आपी अने हाइड्रोजनने पोतानी तरफ लई ले छे एटले के OH अने हाइड्रोजन H+ ए बेय जोड़ाई जाय एटले पाणी बनी जशे। हवे आ बंधना इलेक्ट्रॉन छे ए अहींया आवी जशे। परिणामे आ बंध छे आ कार्बन छे ए अस्थायी थई जाय छे एटले एने स्थायी थवा माटे शुं करशे आ बंधना इलेक्ट्रॉन हेलोजन ने आपी अने हेलोजन छे ए केंद्र अनुरागी प्रक्रियक तरीके त्यांथी छूटो पड़शे अने आमनी आ कार्बन अने आ कार्बन वच्चे द्विबंधनी रचना थाय छे अने आल्कीन निपज तरीके मळे छे। आल्कीन। हवे आ जे B अने H B एटले कोण? KOH। B अने H बंने जोड़ाई जाय तो एमांथी BH निपज मळे छे अने हेलोजन छे ए केंद्र अनुरागी प्रक्रियक तरीके छूटो पड़े छे। हवे आगळ जोईए तो आ प्रक्रियामां कोण दूर थयुं? आ प्रक्रियामां बीटा कार्बन परथी हाइड्रोजन अने आल्फा कार्बन उपरथी हेलोजन आ बंने छूटा पड्या અહીંથી दूर थया माटे एने विलोपन कहेवाय एटले के आने बीटा विलोपन तरीके ओळखवामां आवशे। बीटा कार्बन परथी हाइड्रोजननुं विलोपन थाय छे माटे एने बीटा विलोपन प्रक्रिया कहेवामां आवे छे। आ प्रक्रियामां बीटा कार्बन परथी हाइड्रोजन परमाणु दूर थतो होवाथी तेने सामान्य रीते बीटा विलोपन प्रक्रिया पण कहे छे। हवे एक उदाहरण दई लईए। दाखला तरीके आवी कोई प्रक्रिया तमने पूछी शके CH3 CH2 અને Cl આનું નામ છે ક્લોરોમિથેન ઇથેન અથવા એને કહેવાય ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ।
આ સામાન્ય નામ છે, આ IUPAC નામ છે। હવે એમની પ્રક્રિયા આલ્કોહોલિક KOH સાથે કરવાની। આલ્કોહોલિક પરિણામે શું થશે? આ OH છે એ આ આલ્ફા કાર્બન અને બીટા કાર્બન પર રહેલો એક હાઇડ્રોજન છે ત્યાંથી એ એમને લઈ લેશે અને પરિણામે H2O બનશે। હવે અહીંયા કે વધ્યો, આ કે છે એ અહીંથી છૂટો પડતો Cl છે, એમની સાથે સંયોજાઈને KCl બનાવી નાખે છે। એટલે CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 વત્તા KCl અને વત્તા H2O બને અને આનું નામ છે ઇથિન। હવે આ તો ઓછા કાર્બનવાળો આપણે હેલો આલ્કેન લીધો હતો, પરંતુ ઘણીવાર કારણ કે આમાં આ જે પ્રક્રિયક લીધો છે આ પ્રક્રિયકની અંદર માત્ર ને માત્ર એક જ તેન બીટા કાર્બન છે, પરંતુ એવો કોઈ આપણે પ્રક્રિયક લઈએ, હેલો આલ્કેન લઈએ કે જેની અંદર બીટા કાર્બન એક કરતાં વધુ હોય, અને જ્યારે એક કરતાં વધુ હોય ત્યારે આપણને નિપજ છે એ આ જે આલ્કિન નિપજ મળી એ આલ્કિન નિપજ આપણને એક કરતાં વધુ મળે। હવે એક કરતાં જ્યારે વધુ નિપજ મળે છે ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય કે જ્યારે નિપજ એક કરતાં વધુ મળે તો મુખ્ય નિપજ કઈ અને ગૌણ નિપજ કઈ એ ડિસાઇડ કરવું થોડુંક મુશ્કેલ બને છે। એટલા માટે જ્યારે હેલો આલ્કેનમાં એક કરતાં વધુ બીટા હાઇડ્રોજન પરમાણુઓ આવેલા હોય ત્યારે એક કરતાં વધુ આલ્કિનની નિપજ મળે છે। આલ્કિન નિપજ મળવાની સંભાવના રહેલી છે, કારણ કે અહીંયા એક બીટા કાર્બન હતો, પણ બની શકે કે એક કરતાં વધુ બીટા કાર્બન હોય એવો કોઈ હેલો આલ્કેન હોય તો આપણને આલ્કિનની નિપજ વધુ મળી શકે છે, એક કરતાં વધુ મળી શકે છે, અને એવી પૂરેપૂરી સંભાવના જ છે। તો થાય છે શું કે એક કરતાં વધુ તમને આલ્કિન નિપજ મળે તો પ્રશ્ન એ આવીને ઊભો રહે કે આમાં નિપજ કોની વધુ મળશે? હવે જેમાંથી આજે એક કરતાં વધુ નિપજ મળે, જેમાંથી એકનું પ્રમાણ વધુ હશે, જેનું પ્રમાણ વધુ હોય એને આપણે મુખ્ય નિપજ કહીએ છીએ, અને જેનું પ્રમાણ ઓછું હોય એને આપણે ગૌણ નિપજ તરીકે ઓળખીએ છીએ। જેમાંથી એક આલ્કિનનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને બાકીની આલ્કિનનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે। હવે જે આલ્કિનનું પ્રમાણ વધુ હોય એને આપણે મુખ્ય નિપજ ગણવાની। જે આલ્કિનનું પ્રમાણ વધારે હોય તેને મુખ્ય નિપજ કહેવાય તરીકે ગણવામાં આવે છે। અને ઓછું પ્રમાણ હોય ધરાવતી નિપજને
ગૌણ નિપજ કહે છે। આ તો સૌ આપણે જાણીએ જ છીએ કે જેનું પ્રમાણ વધુ હોય એને મુખ્ય નિપજ કહેવાય અને જેનું પ્રમાણ ઓછું હોય એને ગૌણ નિપજ કહેવામાં આવે છે। હવે આવી જે પ્રક્રિયાઓ છે એનો સૌ પ્રથમ વાર અભ્યાસ, એટલે કે જેણે એવી પ્રક્રિયાઓ જોઈ કે સામાન્ય રીતે પહેલાં એક જ આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતો હેલો આલ્કેન લીધો હોય તો નિપજ આપણે જોઈ આવી નિપજ મળી હોય, પરંતુ આજે એલેક્ઝાન્ડર જે છે એણે એક કરતાં વધુ હેલો આલ્કેન એક કરતાં વધુ બીટા કાર્બન ધરાવતો હોય એવો એણે હેલો આલ્કેન લીધો, તો એને જોવા મળ્યું કે એમાં એક કરતાં વધુ આલ્કીન એમને જોવા મળ્યા। હવે એક કરતાં વધુ આલ્કીન નિપજ તરીકે જ્યારે મળે ત્યારે એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ, કારણ કે બેયનું મિશ્રણ જ મળવાનું છે નિપજ તરીકે। ત્યાર પછી એના ઉત્કલન બિંદુ કે ગલન બિંદુના આધારે એમને જુદા પાડવાના હોય છે। હવે એ બંનેમાંથી મુખ્ય નિપજ કોને કહેવી અને ગૌણ નિપજ કોને કહેવી, એમાં એણે જુદા પાડ્યા હોય એટલે એકનું પ્રમાણ એને 80% 81% મળ્યું છે અને એકનું પ્રમાણ એને 19% મળ્યું છે। 81% જે નિપજનું પ્રમાણ વધુ મળ્યું હશે એને મુખ્ય નિપજ કહેવામાં આવે છે અને ગૌણ નિપજ એટલે 19% જે નિપજ મળી હોય એને ગૌણ નિપજ કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી આવા ઘણા બધા એણે પ્રયોગો કર્યા અને ઘણા બધા પ્રયોગોના અંતે એક એણે નિયમ આપ્યો કે આમાં તમે માનો કે તમે એને ન અલગ કરો કે આવી રીતે અલગ કરીને તમે ન જુઓ તો પણ તમે નક્કી કરી શકો છો કે એમાં મુખ્ય નિપજ કઈ અને ગૌણ નિપજ કઈ, એ તમે એમનામ પણ નક્કી કરી શકો, એના માટેનો એણે નિયમ આપ્યો છે। હવે આવી પ્રક્રિયાનો સૌ પ્રથમ અભ્યાસ એલેક્ઝાન્ડર ઝેત્સેવ નામ છે, ઝેત્સેવે કર્યો હતો અને તેમણે એક નિયમ આપ્યો જેને ઝેત્સે નિયમ કહેવામાં આવે છે। યાદ રાખજો આ નામ, કે આ એક કરતાં વધુ બીટા કાર્બન હોય ત્યારે જે નિપજ મળે છે તેમાંથી મુખ્ય નિપજ કોને કહેવી એ માટેનો જે નિયમ આપ્યો એ વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે ઝેત્સેવ। આ વૈજ્ઞાનિકે એમણે કીધું કે કોને મુખ્ય નિપજ ગણવી ને કોને ગૌણ નિપજ ગણવી, ઝેત્સેવ નિયમ કહે છે। હવે આપણે એ નિયમ જોઈએ કે એણે એ નિયમમાં શું કીધું અને એના આધારે આપણે કઈ રીતે નક્કી કરી શકીશું। તો હવે આપણે ઝેત્સેવનો નિયમ જોઈએ। ઝેત્સેવ નિયમ આ મેં અલગ એટલા માટે પાડ્યું કે તમને વધારે ખ્યાલ રહે એટલે। એમણે 1875ની અંદર આ નિયમ આપ્યો, 1875માં આ નિયમ આપ્યો। એમણે શું કર્યું, અસમમિત આલ્કાઇલ હેલાઇડ, અસમમિત એટલે એક બાજુ વધારે કાર્બન હોય એક બાજુ ઓછા કાર્બન હોય, એટલે ટૂંકમાં બે તમને બીટા કાર્બન મળે એમાં, એવો હેલો આલ્કેન કે જે અસમમિત હોય। અસમમિત એટલે કોઈ કેન્દ્ર હોય તો આ બાજુ 3 હોય ને આ બાજુ 2 હોય કાર્બન। આ આપણે અહીંયા જે બીટા હેલોજન જોડાયેલો હોય, હેલોજનથી તમે જુઓ તો કઈ બાજુ વધુ છે કઈ બાજુ કાર્બન ઓછા, બંને બાજુ આપણને બીટા કાર્બન મળે અને બીટા કાર્બન ધરાવતો આવું હોય એને કહેવામાં આવે છે અનિયમિત આલ્કાઇલ હેલાઇડ। તો અસમમિત
असममित આલ્કાઇલ હેલાઇડની હેલોજનીકરણ પ્રક્રિયા હેલોજનીકરણ પ્રક્રિયામાં આલ્કીનની જુદી જુદી નિપજ મળે છે. હવે આ નિપજમાંથી હવે આપણે એ નક્કી કરવું કે આ આપણને જુદી જુદી 2 કે 3 કે 4 જે આલ્કીન નિપજ મળે છે એ નિપજમાંથી, એટલે કે આ નિપજમાંથી જે કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે, આલ્કીનમાં કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ હોય છે, આ નિપજમાંથી દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે વધુ સંખ્યામાં આલ્કાઇલ સમૂહો જોડાયેલા હોય તેને મુખ્ય નિપજ ગણવામાં આવે છે. બરોબર. શું કહેવા માંગે છે કે અસમમિત આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોય કે જેની અંદર એક કરતાં વધુ બીટા કાર્બન હોય, એવા જ્યારે આલ્કાઇલ હેલાઇડ લેવામાં આવે છે ત્યારે આપણને જુદી જુદી આલ્કીનની નિપજો મળે છે. આ જુદી જુદી આલ્કીનની જે નિપજો મળે છે તેમાંથી મુખ્ય નિપજ કઈ હોય તે નક્કી કરવું હોય તો કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે જે દ્વિબંધ આવેલા છે એ દ્વિબંધ સાથે, અહીંયા દ્વિબંધ છે, બરાબર, આ દ્વિબંધ છે, એમાં એક કાર્બન અહીંયા હશે ને એક કાર્બન અહીંયા હશે, એમાંથી બંને કાર્બન ઉપરથી જે કાર્બન ઉપર મિથાઇલ એટલે કે આલ્કાઇલ, મિથાઇલ ઇથાઇલ પ્રોપાઇલ કે જે હોય તે, એમાંથી આલ્કાઇલ સમૂહમાં કાર્બનની સંખ્યા જે કાર્બન ઉપર, આ કાર્બન અથવા આ કાર્બન, જે કાર્બન ઉપર વધુ હશે તેને મુખ્ય નિપજ ગણવામાં આવે છે. હવે એક ઉદાહરણથી આપણે જોઈએ એટલે વધુ સ્પષ્ટ થઈ જશે. એક ઉદાહરણ છે કે CH3 CH2 CH2 CH અને આ Br અને CS2, અહીંયા એક હાઇડ્રોજન આપણે છૂટો પાડી દઈએ. 1 2 3 4 ને 5 2 બ્રોમો પેન્ટેન, આનું નામ થાય બીજા નંબરના 1 2 3 4 અને 5. અહીંયા 2 નંબરના કાર્બન ઉપર બ્રોમો છે એટલે 2 બ્રોમો, 1 2 3 4 ને 5, 5 કાર્બનની શૃંખલા એટલે પેન્ટેન કહેવાય. તો આ એનું IUPAC નામ થયું. હવે અહીંયા જુઓ તો આ જે હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તેને આલ્ફા કાર્બન કહેવાય, તેને આલ્ફા કાર્બન કહેવાય. અને એની આજુબાજુમાં જુઓ, આ બાજુ બીટા કાર્બન છે, આલ્ફા કાર્બનથી પછીનો જે ક્રમ આવે એ કાર્બનને કહેવાય બીટા કાર્બન. તો અહીંયા આ બીટા કાર્બન છે, એવો જ આ બાજુ જાઓ તો આ બીટા કાર્બન થાય. તો અહીંયા 2 પ્રકારના બીટા કાર્બન છે. 2 પ્રકારના જ્યારે બીટા કાર્બન હોય ત્યારે નિપજ તમને 2 પ્રકારની મળે. હજી જો અહીંથી આગળ વિસ્થાપન થતું હોય તો હજી આગળ અહીંયા હોય તો હજી તમને 3 આવા આલ્કીનની નિપજ મળે, 4 આલ્કીનની નિપજો મળે, ઘણી બધી આલ્કીનની નિપજો મળે છે. આપણે તો ખાલી આ એક ઉદાહરણ લીધું છે ને આ એક ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ કે આમાં મુખ્ય નિપજ એણે આપણે કેવી રીતે નક્કી કરવી. હવે આની આપણે KOH સાથે પ્રક્રિયા કરીએ છીએ. KOHમાંથી માત્ર આપણે જરૂર છે OH- ની, બરાબર. હવે
જ્યારે આ છે એ આને ખેંચશે, આની ઉપર એટેક કરશે. આ જે છે એ આ હાઇડ્રોજન ઉપર એટેક કરશે. પરિણામે અહીંથી આ હાઇડ્રોજન અને પાણી બનશે. હવે આ દ્વિબંધ અહીંયા બનશે એટલે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે અને ત્યાંથી બ્રોમિન છૂટો પડશે, બ્રોમિન આયન તરીકે. બરાબર. આ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. આ કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક છે. આ કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક આ હાઇડ્રોજનનું વિલોપન કરશે. આ હાઇડ્રોજનનું વિલોપન થવાના કારણે અહીંયા જે બંધના ઇલેક્ટ્રોન છે એ બંધના ઇલેક્ટ્રોન હાઇડ્રોજન નહીં લઈ જાય, પરંતુ એ બંધના ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બન ઉપર આવશે. એટલે કાર્બન ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધશે એટલે આ કાર્બન છે અહીંયા દ્વિબંધ બનાવી નાખશે. આ દ્વિબંધ અહીંયા બનશે એટલે આ કાર્બનની આ કાર્બન છે એ અસ્થાયી થશે. પરિણામે આ સ્થાયી થવા માટે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોનને બ્રોમિન છે એ લઈ અને ત્યાંથી કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક તરીકે છૂટો પડશે અને આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ થશે. જો આ OH આ કાર્બન ઉપર રહેલા બીટા હાઇડ્રોજન ઉપર એટેક કરે તો આવી એક નિપજ મળે. બરાબર છે. આવી CH3 CH2 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 અને અહીંયા આ કાર્બન અને આ કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ થઈ જશે. અહીંથી આ દૂર થવાનો છે, અહીંથી આ ને આ વચ્ચે પાણીનો અણુ બનવાનો છે. બરાબર. એટલે અહીંયા CH3 CH2 CH2 અને CH ડબલ બોન્ડ CH2 વધે. અહીંયા CH2 વધતા આની આપણને જરૂર નથી કે આમાંથી શું છૂટું પડશે એમ, પણ એક પાણીનો અણુ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, કારણ કે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું નથી પણ આપણે ખ્યાલ હોય તો લખી શકીએ. બરાબર. અહીંયા માઇનસ. હવે આનું નામ થાય પેન્ટેન 1 ઇન, કારણ કે 1 2 3 4 ને 5 કાર્બનવાળું પેન્ટેન, પણ 1 નંબરના કાર્બન ઉપર દ્વિબંધ આવેલો છે તો આનું આયુપીએસી નામ થાય પેન્ટેન 1 અને ઇન. ઇન એટલે દ્વિબંધનો પ્રત્યય છે ઇન. હવે જો આ OH એટલે કે કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક આ બીટા કાર્બન પર રહેલા હાઇડ્રોજન પર એટેક કરે તો, એટલે કે એટેક કરવો એટલે આક્રમણ કરે તો એ હાઇડ્રોજન છે એ આની સાથે જોડાઈ જાય. પરિણામે અહીંયા દ્વિબંધ થાય, અહીંયા દ્વિબંધ થઈને એ અંતિમ અહીંયા આને છૂટો પડે એટલે દ્વિબંધની રચના અહીંયા થાય. તો આપણને બીજી નિપજ આવી મળે. અહીંયા OH માઇનસ CH3 આ CH3 CH2 બરાબર, CH3 CH2 આ CH2. હવે અહીંયા આ CH એક હાઇડ્રોજન અહીંથી વિલોપન થયું, અહીંથી હાઇડ્રોજનનું એક વિલોપન થયું એટલે CH ડબલ બોન્ડ CH બોન્ડ CH3. હવે આનું નામ થાય પેન્ટેન 2 ઇન. 2 નંબરના કાર્બન 1 અને 2 નંબરના કાર્બન ઉપર દ્વિબંધ આવ્યો એટલે આને કહેવાય પેન્ટેન 2 ઇન. હવે આ બાજુથી ચાલો ને તો આ કાર્બનને 3 નંબર આવે, ઓછામાં ઓછો કાર્બન દ્વિબંધને નંબર આવવો જોઈએ એટલા માટે આ બાજુથી નંબર આપ્યા એટલે પેન્ટેન 2 ઇન કહેવાય. હવે આમાંથી નક્કી કેમ કરવું કે મુખ્ય નિપજ કોણ છે અને ગૌણ નિપજ કોણ છે? તો જેત્સેવનો નિયમ પ્રમાણે જુઓ તો દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બનમાંથી જે કાર્બન દ્વિબંધના કાર્બન પર આલ્કાઇલ હેલાઇડની સંખ્યા વધુ હોય તેને મુખ્ય નિપજ ગણવાની અને જેની ઉપર ઓછા આલ્કાઇલ સંયોજન હોય એને આપણે ગૌણ નિપજ ગણવાની. તો જુઓ અહીંયા આ કાર્બન, આ દ્વિબંધ ધરાવતા 2 કાર્બન છે એમાં માત્ર આની ઉપર કોઈ આલ્કાઇલ સમૂહ બીજો છે નહીં, જ્યારે આને એક જ બાજુ આલ્કાઇલ સમૂહ આવેલો છે, પ્રોપાઇલ. મિથેન ઇથેન પ્રોપેન એટલે પ્રોપાઇલ છે. હવે અહીંયા જુઓ આ દ્વિબંધ ધરાવતા બંને કાર્બન ઉપર મિથાઇલ આવેલું છે અને આ કાર્બન ઉપર ઇથાઇલ આવેલું છે.
માટે શું કીધું કે વધુ આલ્કાઇલ જેમાં હોય, આ દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન પર વધુ આલ્કાઇલ સમૂહો જોડાયેલો એને આપણે મુખ્ય નિપજ ગણવી. તો આ જે છે એને 81% પ્રમાણ છે, એટલે આ થઈ મુખ્ય નિપજ. અને આનું 19% પ્રમાણ મળે, એટલે આ થઈ ગૌણ નિપજ. ગૌણ નિપજ બરાબર. આની જેમ અહીંયા પણ મળે છે વત્તા H2O અને કે અને Br માઇનસ. તો આ રીતે આપણને આ બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા દરમિયાન આવી રીતે જો થાય તો આપણે આ નક્કી કરી શકીએ છીએ કે કોને મુખ્ય નિપજ અને કોણ ગૌણ નિપજ. કઈ રીતનું તમને પ્રક્રિયા આપે છે તેના પ્રમાણે તમને બે નિપજ મળે. ત્યારે બીટા વિલોપન હોય તો તમે જો હજી અહીંયા લાંબી શૃંખલા આવેલી હોય, અહીંયા આપેલી હોય, દાખલા તરીકે આ જે છે આની જગ્યાએ તમે લખેલું હોય, તો હજી તમને અહીંયા CH2C અહીંયા Br અને અહીંયા પણ તમને આપેલું હોય CH2 અને CH3, અહીંયા CH3 આપેલું હોય. તો જુઓ આ જે Br જોડાણેલો છે તે કાર્બનને આલ્ફા કહેવાય, આ આલ્ફા. અને અહીંથી આ બીટા, અહીંથી આ બીટા અને અહીંથી આ બીટા. તો એકવાર દ્વિબંધ અહીંયા બની શકે છે, એકવાર દ્વિબંધ આમની વચ્ચે બની શકે ને એકવાર દ્વિબંધ અહીંયા, એટલે 3 તમને નિપજ આલ્કિનની મળે. હવે એમાંથી તમારે નક્કી કરવાનું કે આમાં મુખ્ય નિપજ કોણ, ગૌણ નિપજ કોણ. બરાબર. તો ટ્રાય તમે તમારી જાતે કરશો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. હવે આગળનો જે ટોપિક છે વિલોપન વિરુદ્ધ વિસ્થાપન. તો વિલોપન વિરુદ્ધ વિસ્થાપનમાં તમે જોઈ શકો છો કે જેની અંદર કેટલીક વાર હરીફાઈ થતી હોય. હરીફાઈ એટલે કે જે કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક છે એ ઝડપથી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્ન કરતો હોય છે. આપણે જ્યારે દોડની રમત રમતા હોઈએ છીએ તો આપણો ટાર્ગેટ શું હોય કે ગમે એમ કરીને આપણે જે ફાટો હોય છે એ ફાટાને બધાની પહેલાં પહોંચવું. એમ અહીંયા પણ પ્રક્રિયકની અંદર અહીંયા જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં એવો જ ટાર્ગેટ હોય છે કે ઝડપથી નિપજ આપીને પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી. આવા સમયે પ્રક્રિયામાં જ્યારે કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક છે એ મોટા કદનો હોય ત્યારે પણ આવી પ્રક્રિયા થતી હોય છે, જે વિલોપન વિરુદ્ધ વિસ્થાપન થતું હોય. મોટું કદનો કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયક છે જે અહીંયા આવનાર જે છે એ મોટા કદનો હોય. મોટા કદનો હોય ત્યારે શું થાય કે અહીંયા આ કેન્દ્ર સાથે આ જે કાર્બન છે એ કાર્બન સાથે કેન્દ્ર અનુરાગી આ જે કાર્બન છે એ કાર્બન સાથે કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયકને જોડાવામાં મુશ્કેલી એટલે અવકાશ ન મળતો હોય ત્યારે એમની નજીકના જે હાઇડ્રોજન હોય છે એ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને પણ આને દૂર કરે છે. એટલે આવું પણ બની શકે છે, આપણે અત્યારે જોયું તે પ્રમાણે. અને આ જે બીટા આ વિલોપનને બીટા વિલોપન કહેવાય, પણ બીટા વિરુદ્ધ વિલોપન એટલે એ સીધો જ આની આધારે એટેક કરી અને હેલોજનને દૂર કરે. તો એને બીટા વિરુદ્ધ વિલોપન કહેવામાં આવે છે, જે તમારા ટચમાં આવી ગયેલી હોવી જોઈએ. જરાક વાંચન કરશો એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. હવે જે આપણે વાત કરવાની છે કે એનો રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર ત્રીજી પ્રક્રિયા, અને એ ત્રીજી પ્રક્રિયા છે આલ્કાઇલ હેલાઇડની ધાતુઓ સાથેની પ્રક્રિયા. ખૂબ અગત્યની છે આ આલ્કાઇલ હેલાઇડની ધાતુઓ સાથેની પ્રક્રિયા. એમાં આપણે જે પહેલી જ પ્રક્રિયા લેવાની છે એ આમ તો આ બંને પ્રક્રિયાઓ ખૂબ જ અગત્યની છે. એમાં પહેલી જે પ્રક્રિયા છે એને ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા કહેવાય છે. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા.
હવે આ જે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાનો શોધ કરનાર વૈજ્ઞાનિકનું નામ ગ્રિગ્નાર્ડ છે, જેણે ઈસવીસન 1900માં વિક્ટર ગ્રિગ્નાર્ડ એણે એક પ્રક્રિયક તૈયાર કર્યો. એણે શું કર્યું? પ્રક્રિયક કર્યો. હવે આવી પરિસ્થિતિ ક્યારે થાય કે એને કોઈ સંયોજન હતું, માનો કે આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે, મિથેન છે, હાલો ને આપણે એમ કહીએ મિથેન છે, ક્લોરોમિથેન છે, અને ક્લોરોમિથેનમાંથી એને મિથેન જોઈતો હોય તો એના માટે એણે એક પ્રક્રિયક બનાવ્યો. હવે એ પ્રક્રિયક જ્યારે ક્લોરોમિથેન કે હેલો આલ્કેન કહીએ એટલે બધા પ્રકારના આવી જાય. હેલો આલ્કેનમાં એમણે આ જે બનાવેલો પ્રક્રિયક છે એ ઉમેર્યો અને પરિણામે એને જે નિપજ મળી એ આલ્કેન નિપજ મળી. એટલે એણે જે બનાવેલો પ્રક્રિયક છે એ પ્રક્રિયકને ઓળખવામાં આવશે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક. તો ઈસવીસન 1900માં વિક્ટર ગ્રિગ્નાર્ડે ધાત્વીય એમાં કાર્બન સાથે ધાતુને ઉમેરી, કાર્બનિક સંયોજનમાં એણે ધાતુને ઉમેરી એટલે એને કાર્બધાત્વીય સંયોજનના અગત્યના એક વર્ગ જેનું નામ છે આલ્કાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ, જેને RMGX આ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક છે. RMGX ની શોધ કરી હતી. આથી આ પ્રક્રિયાને ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા કહે છે. પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક છે એ કેવી રીતે આલ્કાઇલ હેલાઇડ સાથે જોડાય છે એક ઉદાહરણથી સમજીએ. દાખલા તરીકે એક આપણે હેલો આલ્કેન લઈએ, CH3 CH2 અને Br. આનું નામ છે બ્રોમો મિથેન અને ઇથેન. બ્રોમો ઇથેન, જેની અંદર એણે શું કર્યું? મેગ્નેશિયમ લીધો ધાતુ તરીકે, મેગ્નેશિયમ અને શુષ્ક ઇથર, ડ્રાય ઇથર, શુષ્ક અથવા એને નિર્જળીય ઇથર કયો તોય ચાલે, શુષ્ક ઇથરની અંદર એણે મેગ્નેશિયમ નાખ્યા પછી એને આ ઉમેર્યું તો પરિણામે એને જે મળ્યો એ આવો એક સંયોજન મળ્યું CH3 CH2. હવે જે આ મેગ્નેશિયમ ઉમેર્યું એ સીધું આ બંને બંધની વચ્ચે જોડાઈ જાય, આ કાર્બન અને આ Br વચ્ચે જોડાઈ જાય, Mg અને Br. આનું નામ આખું બોલવું હોય તો ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ થાય. ઇથાઇલ મેગ્નેશિયમ બ્રોમાઇડ. અને આને ઇન શોર્ટ એમ કહેવાય કે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક. હવે આ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક છે એ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકનો ઉપયોગ કરીને તમે આલ્કાઇલ હેલાઇડમાંથી આલ્કેન નિપજ મેળવી શકો. યાદ રાખજો, આલ્કેન નિપજ મેળવી શકીએ છીએ. બીજું કે અહીંયા જે કાર્બન અને મેગ્નેશિયમ છે,
કાર્બન અને મેગ્નેશિયમ આ બંધ ખરેખર તો સહસંયોજક બંધ છે. આ બંધ ખરેખર સહસંયોજક બંધ છે, પરંતુ અહીંયા આ બંધ વધુ ધ્રુવીય છે. આ ધ્રુવીય છે, અને જે બંધ ધ્રુવીય હોય એ આયનીય ગુણધર્મ ધરાવે, આયનીકરણ થાય. એનું ટૂંકમાં શું થાય? આયનીકરણ. સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે, મીઠું જે છે તે, અથવા પાણી છે, જેની અંદર બધાયમાં ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ છે. તો અહીંયા આ કાર્બન અને મેગ્નેશિયમ બંધ સહસંયોજક હોવા છતાં એ ધ્રુવીય છે. નહીંતર સહસંયોજક બંધ જેમાં હોય એ ધ્રુવીય ન હોય, એ અધ્રુવીય હોય. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી દ્વારા રચાતા બંધને સહસંયોજક બંધ કહેવાય, અને એ બંધ છે એ અધ્રુવીય હોય. દાખલા તરીકે એને છે તો એને એક ઇલેક્ટ્રોન આપી અને એને પ્લસ બને અને એક ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે, અને આ નિયોન જેવું બંધારણ પ્રાપ્ત કરે છે. નિયોન જેવું બંધારણ પ્રાપ્ત કરે છે. ક્લોરીન છે એને 17 ઇલેક્ટ્રોન છે, એક ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે, એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી આ દૂર કરેલું સોડિયમ એ મેળવે છે અને Cl- બને છે. પરિણામે આ બંને આયનો બને છે, Na+ અને Cl-. આ Na+ અને Cl- કુલંબિક બળ દ્વારા એકબીજાની સાથે રહે છે, અને પરિણામે આપણે NaCl તરીકે દર્શાવીએ છીએ. વીજભાર દર્શાવતા નથી, કારણ કે વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ, એક પોઝિટિવ એક નેગેટિવ એટલે = 0 તટસ્થ થઈ જાય છે. આ બંને જે આયનો છે એમની વચ્ચે રહેલો બંધ છે એને આપણે આયનીય બંધ કહીએ છીએ. તો અહીંયા શું થાય છે? અને આ ધ્રુવીય બંધ હોય છે, કારણ કે આમાં ધન આયન અને ઋણ આયનો આવેલા છે. ધન આયન અને ઋણ આયન જેમાં આવેલા હોય એને આપણે ધ્રુવીય બંધ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ ધ્રુવીય બંધ કહેવાય. પણ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી દ્વારાથી રચાતો જે બંધ હોય એ તો અધ્રુવીય છે. પરંતુ અહીંયા જે કાર્બન અને મેગ્નેશિયમ છે એ બંધ ખરેખર સહસંયોજક બંધ છે, છતાં પણ તે વધુ ધ્રુવીય છે. આવું કેમ? શા માટે? તો કે કારણ કે અહીંયા જે કાર્બન છે એ કાર્બન ઉપર ખરેખર તો નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવે છે. આ મેગ્નેશિયમ છે એ ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધુ ધરાવતું હોય અહીંયા એટલે એમની પાસેથી આ ઇલેક્ટ્રોન આ પોઝિટિવ હોય છે, પહેલાં પોઝિટિવ હોય છે અને આ નેગેટિવ હોય છે. એટલે બને એવું કે આની ઉપરથી જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ આ કાર્બન ખેંચે છે અને આ -Δ બને છે. આ -Δ બની જાય. આ પ્લસ આની ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોન આની ઉપર ગયા, થોડા ઘણા ઇલેક્ટ્રોન આની ઉપર જાય છે. બરાબર. આ મેગ્નેશિયમ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનનો સ્ત્રોત છે. મેગ્નેશિયમ ઇલેક્ટ્રોનનો સ્ત્રોત છે. જેને ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ એ મેગ્નેશિયમ આપી શકે એવી એ ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ધરાવે છે, એટલે કે એ સ્ત્રોત છે. એટલે આમની પાસેથી આ ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને આ આંશિક ઋણ વીજભારિત બને છે. તે જ રીતે બ્રોમિન ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને બ્રોમિન પણ આંશિક ઋણ વીજભારિત બને છે, અને મેગ્નેશિયમ છે એ આંશિક ધન વીજ, કારણ કે એમની પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન ગયા, જેમની પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન જાય એ ધન ભારિત બને, જેની ઉપર જાય એ ઋણ ભારિત બને છે. પરિણામે આ કાર્બન છે એ ઋણ ભારિત બને છે અને આ બ્રોમિન છે એ ઋણ ભારિત બને છે. અને એટલા માટે થઈને આ જે બંધ સહસંયોજક હોવો જોઈએ એના બદલે બે ધ્રુવોની રચના થઈ, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ધ્રુવોની. એટલે આ બંધને ધ્રુવીય બંધ તરીકે અહીંયા જોવા મળે છે. અને ધ્રુવીય બંધ છે એટલા માટે એ આયનીય સંયોજન જેવા ગુણધર્મો ધરાવે છે. તો હવે એના માટે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકમાં કાર્બન અને મેગ્નેશિયમ બંધ સહસંયોજક હોવા છતાં તે વધુ ધ્રુવીય છે.
છે। જો ઘણીવાર પરીક્ષામાં આવું પૂછે કે ગિગનાર્ડ પ્રક્રિયકમાં એમજી કાર્બન અને એમજી વચ્ચેનો બંધ સહસંયોજક હોવા છતાં એ વધુ ધ્રુવીય છે, શા માટે? કારણ આપો। તો હવે આનો જવાબ હવે છે કારણ કે કાર્બન ઇલેક્ટ્રોનીય ધનમય મેગ્નેશિયમ, બરાબર, મેગ્નેશિયમ પરથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે છે। મેગ્નેશિયમ ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન ખેંચે છે પરિણામે એમજી એક્સ બંધ આવશ્યક રીતે આયનીય બને છે, બરાબર, આયનીય બને છે। એટલે આ બંધ છે એ આયનીય, એટલે એક બાજુ પોઝિટિવ ચાર્જ એક બાજુ નેગેટિવ ચાર્જ, ટૂંકમાં આ રીતે થાય। આ આર એટલે આલ્કાઇલ, આર એમજી અને એક્સ। હવે આ નેગેટિવ ડેલ્ટા, પોઝિટિવ ડેલ્ટા અને આ નેગેટિવ ડેલ્ટા, તો આ રીતે વીજભાર થાય છે અને પરિણામે આ બંધ છે એ આયનીય બંધ બને છે। આ એમજી અને એક્સ વચ્ચેનો બંધ છે એ આયનીય બંધ બને છે અને આ ગિગનાર્ડ પ્રક્રિયક જે છે એમાં સહસંયોજક બંધ હોવા છતાં એ ધ્રુવીય બંધ તરીકે બને છે। હવે પરિણામે આજે આવું થવાના કારણે જો આ જે આરએમજીએક્સ છે એટલે કે ગિગનાર્ડ પ્રક્રિયક છે એ અતિ પ્રતિક્રિયાત્મક છે। અતિ પ્રતિક્રિયાત્મક એટલે ખૂબ ઝડપથી પ્રક્રિયા કરી શકે છે અને કારણ કે આ જે સંયોજન બને છે એમાં પ્રોટોનનો જે સ્ત્રોત હોય એમની સાથે પછી આ જોડાવા માટે પ્રયત્ન કરે છે। એટલે ગિગનાર્ડ પ્રક્રિયક જેને આપણે આરએમજીએક્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ, અતિ પ્રતિક્રિયાત્મક છે। આથી તે પ્રોટોન એટલે H+ આયન, આપણે આને પ્રોટોન કહેવાય, બરોબર, H+ આયનને પ્રોટોન કહેવાય। આથી તે પ્રોટોનનો સ્ત્રોત ધરાવતા હોય તેની સાથે પ્રક્રિયા, હવે પ્રોટોનનો સ્ત્રોત ધરાવતા હોય, હવે પ્રોટોનનો સ્ત્રોત કોણ ધરાવે? તો કે પાણી છે, આલ્કોહોલ છે અને એમાઇન છે। આ બધા પ્રોટોન દાતા કહેવાય। પ્રોટોન એમની પાસે છે, પ્રોટોન એટલે H+ આયન, એને પ્રોટોન કહેવાય, બરાબર। એટલે કે પ્રોટોન ધરાવતા સ્ત્રોત હોય એવા કોણ? તો કે H2O, આલ્કોહોલ અને એમાઇન ધરાવતા હોય તેની સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોકાર્બન નિપજ આપે છે। હાઇડ્રોકાર્બન નિપજ આપે છે। હવે આપણે એની રાસાયણિક પ્રક્રિયા જોઈએ કે જે આરએમજીએક્સ આપણે બનાવી તો નાખ્યો ગિગનાર્ડ પ્રક્રિયક, અને આ ગિગનાર્ડ પ્રક્રિયક વધુ એની ધ્રુવીયતાના કારણે એ આયનીય ગુણધર્મ ધરાવે છે અને પરિણામે એ
વધુ પ્રોટોન ધરાવતા હોય એવા સંયોજન સાથે એ પ્રોટોન ધરાવતા હોય એવા સંયોજન સાથે જોડાવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, બરાબર। તો એમની પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે સમજીએ તો આ આપણે આગળ બનાવેલો હોય એવો RMGX લઈએ, અથવા આગળ જે આપણે ઉદાહરણમાં દીધો છે એ પણ લઈ શકાય, RMGX ગિગનાર્ડ પ્રક્રિયક, બરાબર। ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક, એમની પ્રક્રિયા H2O જે પ્રોટોનનો સ્ત્રોત ધરાવે છે, એમની સાથે આ પ્રક્રિયા કરીએ અને પરિણામે શું થાય, જો અહીંથી એક પ્રોટોન જશે, પ્રોટોન એટલે H+ આયન, આ જે છે એ આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન આને આપશે, આ બંધના ટૂંકમાં આનું આમ થાય, ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા આ કાર્બન ઉપર જાય એટલે કાર્બન પોઝિટિવ ડેલ્ટા બને, આ નેગેટિવ બને, અને પરિણામે અહીંયા આ ઇલેક્ટ્રોન આની ઉપર ગયા એટલે આ નેગેટિવ બનશે, બરાબર, અને આ પોઝિટિવ બનશે। ઇલેક્ટ્રોન આની ઉપર ગયા, આલ્કાઇલ ઉપરના કાર્બન ઉપર ગયા, એટલે આ કાર્બન સ્થાયી થવા માટે પ્રોટોનને આ H2O માંના પ્રોટોનને ઇલેક્ટ્રોન આપી અને એમની સાથે અહીંયા જોડાશે। હવે આ બંધ તૂટ્યો એટલે અહીંયા જે મેગ્નેશિયમ છે એની ઉપર ઇલેક્ટ્રોન ઘટ્યા, હવે આ મેગ્નેશિયમ છે એ આમાંના OS- કે જે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધુ ધરાવે છે એમની સાથે જોડાય અને સંયોજન બનાવી નાખશે, અને આપણે અહીંયા જે બને છે તે આ એક હાઇડ્રોજન આમાં જશે એટલે આલ્કેન બનશે, એટલે આવું બનશે R અને H એટલે આલ્કેન આમાં ટૂંકમાં બને છે, અને Mg અને આ MgX ની વચ્ચે OS આમાં જોડાય છે, OS અને X। હવે આગળનું જે આપણે ઉદાહરણ લીધેલું છે એના આધારે આપણે કરીએ, દાખલા તરીકે CH3 CH2 અને MgBr, કોઈ પણ ઉદાહરણ અહીંયા પૂછી શકે છે, આમાંથી કોઈ પણ આલ્કાઇલની જગ્યાએ તમને મૂકી અને પૂછી શકે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા પૂરી કરો, એમાં જોવાનું તમારે જોવાનું કે આ MgS ગિગનાર્ડ પ્રક્રિયક આવે એટલે અહીંથી દૂર કરો ને હાઇડ્રોજન અહીંયા એડ કરી દો, આમાં હાઇડ્રોજન એડ કરી દો અને આ બંને વચ્ચે OS એડ કરી દો એટલે પ્રક્રિયા પૂરી થાય। તો અહીંયા H2O લઈએ, પરિણામે શું થશે, આમાંથી H+ આયન છે એ આની સાથે જોડાશે, આમાંથી જે OS- આવ્યો એ આ બેની વચ્ચે જોડાશે અને બનશે આવું CH4 બનશે, CH3 અને CH3 વત્તા MgOH અને Br। હવે અહીંયા તમને કોઈ પણ બીજો હેલાઇડ પણ કહેવામાં આવે છે, એવું જરૂર નથી કે Br જ હોય, તો આ રીતે આપણને આ ઇથેન નિપજ મળી, ઇથાઇલ હેલાઇડમાંથી ઇથેન મળ્યો, બરાબર। તો આ રીતે આ પ્રક્રિયામાં જેટલા કાર્બનવાળો આલ્કાઇલ હેલાઇડ લીધો હોય એટલા જ કાર્બનવાળી નિપજ મળે છે, આ પણ એક ધ્યાન રાખજો, ઘણીવાર પૂછતા હોય છે કે આ પ્રક્રિયામાં કેટલા કાર્બનવાળી નિપજ મળે છે, તો યાદ રાખો કે જેટલા કાર્બનવાળો તમે હેલો આલ્કેન લીધો હોય એટલા જ કાર્બનવાળો આલ્કેન નિપજ તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે। હવે અહીંયા જ વિલોપનની અંદર આપણે ધાતુની સાથેની જે પ્રક્રિયા છે એમાં બીજા નંબરની જે પ્રક્રિયા છે એ પણ ખૂબ અગત્યની છે, વુડ્સ પ્રક્રિયા। હવે આ પ્રક્રિયાનો થોડોક ભાગ પાછળ પણ આવવાનો છે, તો આ પ્રક્રિયાની અંદર આલ્કાઇલ હેલાઇડ જે છે, આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનો
શુષ્ક ઈથરમાં અથવા નિર્જળીય ઈથરમાં સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી હેલાઇડ સંયોજનોમાં રહેલા કાર્બનની સંખ્યા કરતાં બમણા એટલે 2 ગણા અથવા ડબલ બમણા કાર્બન ધરાવતો હાઇડ્રોકાર્બન નિપજ આપે છે. આ પ્રક્રિયાને વુડ્સ પ્રક્રિયા કહે છે. બહુ સિમ્પલ પ્રક્રિયા છે. શું કહેવાનું કે છે, જો આલ્કાઇલ હેલાઇડ એટલે RX એની શુષ્ક ઈથરની હાજરીમાં સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં આમાં જેટલા કાર્બન હોય તેના કરતાં બમણા કાર્બન ધરાવતી હાઇડ્રોકાર્બન નિપજ મળે છે. હવે આ પ્રક્રિયામાં જે હાઇડ્રોકાર્બન નિપજ આપે છે, આગળની આ જે પ્રક્રિયા આપણે જોઈ આમાં પણ હાઇડ્રોકાર્બન નિપજ આપે છે. તો આમાં કેમ જુદું પાડવું? તો આ જુદું પાડવા માટે હું આમાં પણ એક લીટી બોલ્યો અને આમાં પણ હું કહું છું કે આમાં હેલો આલ્કેન જે પ્રક્રિયક લીધો છે તે જેટલા કાર્બન ધરાવે છે તેટલા જ કાર્બનવાળી નિપજ મળે છે. અને અહીંયા તમે જે હેલો આલ્કેન જેટલા કાર્બનવાળો લો છો તેના કરતાં બમણા કાર્બનવાળો આલ્કેન મળે છે. આ બંને અલગ પડવાનું મુખ્ય આ એક. એટલે ઘણીવાર તમને પૂછે કે અહીંયા આપણને એકવાર એવું પણ પૂછેલું કે ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી ડાયફિનાઇલ બનાવો. હવે ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી ડાયફિનાઇલ એટલે ટૂંકમાં એનું કહેવાનું હતું વુડ્સ પ્રક્રિયા લખો એમ. તો ઘણીવાર આવું પણ પૂછી નાખતા હોય તો આ એની જનરલ ફોર્મ્યુલા આપણે લખીએ કે આ 2 મોલ તમારે એના માટે તમારે 2 મોલ લેવા પડે. આ વુડ્સ પ્રક્રિયા માટે 2 મોલ લેવા પડે. આગળ ગિગનાર્ડ પ્રક્રિયા માટે 2 મોલ લેવા પડતા નથી. અને એની 2 સોડિયમના પરમાણુ સાથે શુષ્ક ઈથરની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીએ એટલે R બોન્ડ R મળે અને વત્તા આમાંથી આ 2 હેલોજન અહીંયા હોય, આ 2 છે ને આને લાગુ પડે, 2 હેલોજનના 2 સોડિયમ એટલે 2NaX એમાંથી છૂટું પડે. તો આ જે મળ્યો એ આપણને આલ્કેન મળ્યો અને આ પણ આ હેલો આલ્કેન છે, હેલો આલ્કેન. હવે એક ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ. દાખલા તરીકે આવું એક આપણે લઈએ મિથાઇલ ક્લોરાઇડ અથવા ક્લોરોમિથેન. હવે એમની 2 મોલ સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી શુષ્ક ઈથરમાં. પરિણામે શું થશે? આ 2 Na છે એ આ 2 ક્લોરીન સાથે સંયોજાય અને 2NaCl બનાવશે. હવે અહીંયા એક મિથાઇલને આવો ફરીવાર બીજો મિથાઇલ, બરાબર. આને જો હું આવી રીતે દર્શાવું છું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. આ Cl, આ CH3 અને Cl, અહીંયા Na અને આ Na, તો અહીંયા NaCl અને આ NaCl, બરાબર. હવે આ 2 બંધ વચ્ચે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન રહેશે અને પરિણામે આ 2 બંધ વચ્ચે એક બંધ થઈ જશે, સહસંયોજક બંધ, એટલે CH3 અને CH3 બનશે. અહીંયા કેટલા કાર્બનવાળો લીધો છે? 1 કાર્બનવાળો. અહીંયા કેટલા કાર્બનવાળી નિપજ મળી? 2 કાર્બનવાળી. એટલે બમણા કાર્બન ધરાવતી હાઇડ્રોકાર્બન નિપજ મળે છે. અહીંયા ક્લોરોમિથેન લીધો છે તો અહીંયા આ ઇથેન થઈ ગયું. ઇથેન. જ્યારે પણ તમારે પ્રક્રિયકમાંથી નિપજમાં ડબલ કાર્બનની જરૂર હોય
ત્યારે તમારે વુડ્સ પ્રક્રિયા કરશો એટલે તમને ડબલ કાર્બન ધરાવતી નીપજ મળે છે. ક્યારે કઈ પ્રક્રિયા કોની સાથે પૂછે એ પ્રમાણે તમારે ચાલવાનું હોય છે, પણ આના માટે તમારી પાસે આ પ્રક્રિયાઓ પાકી કરેલી હોય તો તમે વ્યવસ્થિત લખી શકો છો. તો આજના લેક્ચર પૂરતું આપણે આટલું રાખીશું.